مومنین مومنات، نماز تہجد قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے تہجد کے اعتبار سے بھی، اور نوافل شب بھی اس کو کہا جاتا ہے، صلاۃ اللیل نماز شب بھی اسی کو کہتے ہیں، قیام اللیل بھی اسی کو کہتے ہیں، فتہجد بہ نافلۃ، یہ قرآن میں اس کا حکم ہے۔ تہجد کہتے ہیں جاگنے کو، جاگنا اور جگانا۔ تہجد کو تہجد اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص پچھلے حصے میں، یہ ذرا پیچھے والے مہربانی فرما دیں، پوری دعا میں بولتے رہے، ذرا چپ ہو جائیں، پوری دعا میں ماشاءاللہ بولتے رہے۔ نماز تہجد کو تہجد اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد کہتے ہیں جاگنے اور جگانے کو۔ جو شخص رات کے پچھلے حصے میں جاگے گا، اللہ اس کے مقدر کو جگا دے گا۔ یہ تہجد کی نماز مقدر قسمت جگانے والی نماز۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، جہنم کے دروازے پر ایک عبارت پہلے سن لیں، لکھی ہوئی ہے آنا حرام علی المتہجدین، میں جہنم تہجد پڑھنے والوں پر حرام۔ یہ 11 رکعت نماز ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کاذبا من زعم انہ یحبنی ولما جن علیہ اللیل ینام عنی، اے موسیٰ وہ بندہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ امام زمانہ علیہ السلام سید کاظم رشتی کو جو راستہ بھول گئے تھے ان کو بتایا تھا، اور سید رشتی کو آپ نے یہ فرمایا تھا برائے شما نماز شبس نماز شبس نماز شب، 3 مرتبہ، کہ تم اگر دنیا میں راستہ بھول جاؤ تو نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کے لیے 40 لوگ کہہ دیں کہ خدایا اسے معاف کر، تو اللہ فرماتا ہے مجھے اسے جہنم میں جلاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی۔ اس تہجد کی نماز میں 40 زندہ یا مردہ یا زندہ و مردہ مومنین مومنات کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ پہلے سن لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ تہجد کی نماز آج ادا کریں گے۔ پہلی جو 8 رکعتیں ہیں 11 میں سے، وہ فجر کی طرح جیسے فجر کی نماز ہوتی، بالکل ایسے ہم پڑھیں گے۔ ان کو صلاۃ اللیل نماز شب کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں 11 میں سے، 9ویں اور 10ویں، اس کو نماز شفع کہتے ہیں۔ شفع والشفع والوتر، والشفع والوتر، قسم ہے 2 رکعت نماز شفع کی اور 1 رکعت نماز وتر کی۔ اس سے مراد حضرت علی اور فاطمہ بھی ہے۔ شفع کو شفع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز قیامت کے دن شفاعت کرے گی اپنے نمازی کی، اس لیے اسے شفع کہتے ہیں۔ وتر کو وتر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وتر یعنی اکیلی۔ تو یہ جو 2 رکعت نماز شفع ہے، اس کو بھی فجر کی طرح پڑھنا ہے، صرف اس میں قنوت نہیں ہے۔ آخری جو رکعت ہے وتر کی، اس میں پہلی ایک ہی رکعت ہے، فجر کی پہلی رکعت کی طرح۔ بہتر یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ ھذا مقام العائذ بک من النار 7 مرتبہ، کلمات گشائش، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان رب السماوات السبع ورب الارضین السبع،
इला आखिर वमा फीह आखिर तक। ये और उसके बाद आपने कम अज़ कम 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह और 300 मरतबा अल अफ़्व, तस्बीह को हाथ में ले लेंगे क़ुनूत में यूँ हाथ करके ऐसे, तो दोनों या एक दोनों ऐसे देखिए यूँ, ये इस तरीके से ये अल अफ़ अल अफ़ अल अफ़ अल अफ़ इस, या अगर ये हाथ थक जाए तो ये अल अफ़ 300 मरतबा अल अफ़ कहना है, 3 तस्बीह है, हाथ में तस्बीह पकड़ लो। फिर जिंदा मुर्दा या जिंदा व मुर्दा या जिंदा या मुर्दा, मोमिनीन के लिए जो आपकी नज़र में ज़्यादा करीबी हो और जो आप समझते हो कि मसलन खुदा न खास्ता उनका फ़न बनाया था, उनको किसी के ज़रिए तकलीफ़ दी थी, तो ये बेहतरीन मौका होता है उनको याद करने का। ये रद्द मज़ालिम हो जाता है, क़यामत के दिन अल्लाह इसका सवाब रखेगा और उनसे कहेगा कि चाहो तो अपना बदला ले, चाहो तो ये सवाब ले। तो उनका भी ख्याल रखा जाए, जिनको बिला वजह इंसान अजियत देता है, तकलीफ देता है, जिनका हक होता है, माँ बाप है, उनका जिक्र किया जाए। ये 40 मुर्दा मोमिनीन के लिए दुआ, और उसके अलावा दुआएं तो बहुत हैं, मगर हम ज़रा मुख्तसर इंशाअल्लाह तकरीबन कोई 20 मिनट के अंदर हम तहज्जुद की नमाज को मुकम्मल करेंगे 11 रकत को, और उसके बाद तस्बीह फातिमा ज़हरा जिसका सवाब 1000 रकअत नमाज़े सुन्नत के बराबर जब भी आप पढ़ें। उसके बाद इंशाअल्लाह दुखान, अनकबूत और रूम, बस इसके साथ ही इंशाअल्लाह दुआ खैर के साथ हम अपने अमाल को फिनिश करेंगे और फिर सहरी का इंतज़ाम होगा और दुआए सहर इंशाअल्लाह पढ़ी जाएगी। ये लुक़्मा सहर भी हुजूर ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत से बेहतर है, लिहाजा सहरी का खाना सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार का बड़ा सवाब है। यही होता है जो में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा सल्ले रकअतैन लिवहशतिल क़ब्र, 2 रकअत भी तहज्जुद पढ़ लो तो कब्र में खौफ नहीं रहेगा। 11 तो बहुत ज्यादा, 2 भी अगर पढ़, और ये वाहिद नमाज है कि अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ना चाहें तो आप वक्त से पहले भी पढ़ सकते हैं, वक्त के बाद और कोई नमाज नहीं जो वक्त से पहले। सुन्नत की कज़ा नहीं होती, इसकी कज़ा भी है। फजर के बाद भी अगर पढ़ लें तो भी ये शुमार हो जाएगी। और इसी तरीके से आप बैठकर भी पढ़ सकते हैं, लेट कर भी पढ़ सकते हैं, इशारे से भी पढ़ सकते हैं, ड्राइविंग करते हुए भी पढ़ते हैं। ये वाहिद नमाज है जिसमें इतनी छूट है ताकि नमाज मिस ना हो। अब हम कज़ा के बता दें। अच्छा, ये कि अगर किसी की कज़ा नमाजें हैं मसलन ज्यादा है तो वो 8 रकअतें जो पढ़े या 10 पढ़े वो कज़ा अपनी पढ़े, अपनी कज़ा 2 रकअत फजर की मसलन उमूमन लोगों की फजर कज़ा होती है 5 दिन की फजर, वो कज़ा भी शुमार हो जाए और तहज्जुद में भी आ जाएगी क्योंकि तहज्जुद के टाइम पे आप पढ़ लें और आखिरी 1 रकअत पढ़ लें। आप अपनी रूटीन भी ऐसे बना लें तो भी कोई बात नहीं, नियत कज़ा की करेंगे मगर तहज्जुद का भी आपको सवाब हो जाएगा। जैसे अर्ज़ किया है तहज्जुद का मतलब है पिछले हिस्से में जाकर, तो जाग तो आप रहे, आपका कर्ज भी अदा हो रहा है और वो फिगर भी जो है वो भी सही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आप कज़ा अपनी बेशक पढ़ ले, नियत आप कज़ा की कर ले। अब हम इंशाल्लाह इकट्ठी नमाज पढ़ेंगे, अगर चाहिए इकट्ठी नहीं है यानी जमात से नहीं है, फुरादा है, मगर हम पढ़ेंगे ताकि थोड़ा बहुत जिनको नहीं मालूम उनको भी मालूम हो जाए। तो ज़ोहरैन और फजर पढ़ के फिर मगरिब शबाद में पढ़ लें, फजर के बाद ऐसे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं कि पूरे दिन की पढ़े, आधे दिन की भी पढ़ ली है तो भी काफी, क्योंकि कभी तो ऐसे भी होता है ना कि हमारी नमाजें ऐसे भी कज़ा होती है कि मगरिब इशा पढ़ी थी, ज़ोहरैन नहीं पढ़ी, तो 8 जो है वो ज़ोहरैन पढ़, 2 फजर पढ़। तो इस तरीके से, क्योंकि जो नमाजें ऑफ्टनली कज़ा होती है बंदा उनकी नियत कर लेता है, चाहे वो 4 रकती हो, 4 रकती हो तो 4 रकत पढ़ लेंगे ना, 4 रकत पढ़ लेंगे, कोई बात, वो आपके अदा हो जाएगा, ये फिगर पूरी हो जाएगी। हाँ, जोर असर पढ़ ले तो उसमें क्या होगा कि आपकी जोर असर में हो जाएगी, 8 रकतें काउंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब आप, क्योंकि हम 2 पढ़ेंगे, आप अपनी फजर की या आप अपनी कसर नमाज की, जो नमाज कभी आपकी कसर कज़ा हो गई
سفر میں گئے تھے اس کی نیت کر لیا، یا معافی ذمہ کی نیت جو میری معافی ذمہ، بس میں یہ 10 رکعتیں جو پڑھ رہا ہوں معافی ذمہ، جو بھی میری کوئی ذمہ ہے، قصر ہے، فجر ہے، وہ کیونکہ جماعت کے ساتھ تو ہے نہیں، پڑھنی آپ نے خود ہے پوری، تو اس میں آپ یہ خیال رکھیں جیسے مثلا اگر زور اثر کی آپ قصر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ آہستہ پڑھیں گے، اگر فجر کی پڑھ رہے ہیں تو پھر اونچی آواز سے ذرا پڑھیں گے، یہ تو آپ کو خوب سمجھ ہے۔ اب آپ انشاءاللہ تہجد کی آواز ادا کریں۔